تلنگانہ میں ہونے والے بلدی انتخابات کے پیش نظر رائے دہندوں کی فہرست وارڈز کی سطح پر ترتیب دینے کا کام بلدیہ کی جانب سے مکمل کر لیا گیا ہے۔ تاہم بیشتر وارڈز میں رائے دہندوں کے نام مختلف وارڈز میں منتقل ہونے کی شکایتیں موصول ہو رہی ہیں۔ رائے دہندوں کی فہرست کے علاوہ اس متعلقہ مزید مسائل کو لے کر مختلف پارٹیوں کے ذمہ داران و سماجی کارکنان نے ضلع کلکٹر سے نمائندگی کی اور ایک یادداشت بھی کلکٹر کو پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک وارڈز میں سینکڑوں کی تعداد میں رائے دہندوں کے نام دوسری طرف منتقل ہو چکے ہیں، جس کو ازسرِ نو متعلقہ وارڈز میں شامل کرنا لازمی ہے، ورنہ رائے دہندوں کو اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا حق فوت ہو جائے گا۔ انہوں نے ضلع کلکٹر سے اپیل کی کہ وہ عاجلانہ طور پر اس مسئلے کو حل کریں۔ میدک ضلع کلکٹر راہل راج نے آج تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ حتمی ووٹر لسٹ کو بغیر کسی غلطی کے درست طریقے سے تیار کرنے کے لیے جماعتوں کا تعاون ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جعلی ووٹر لسٹ میں نہ ہوں اور ہر اہل ووٹر کا نام شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے لیے انتخابات کا تقدس بہت ضروری ہے۔ ورنگل ڈسٹرکٹ جج نرملا نے کہا کہ ہر موٹر سائیکل سوار کو ٹریفک پولیس کے قوانین پر عمل کرنا چاہیے اور سڑک حادثات کی روک تھام میں تعاون کرنا چاہیے۔ نیشنل روڈ سیفٹی ویک کے موقع پر ورنگل ڈسٹرکٹ لیگل سیل کی جانب سے ورنگل پوچم میدان سے MGM جنکشن تک ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سڑک پر گاڑی چلانے والوں کو پھول پیش کیے گئے اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کے بعد منعقدہ کانفرنس میں جج نرملا، لیگل سیل کی ضلع سیکریٹری سائی کمار، ورنگل سب ڈویژن پولیس کے سینئر افسران اور طلباء نے شرکت کی۔ اس موقع پر نرملا نے کہا کہ ہر موٹر سائیکل سوار کو ٹریفک پولیس کے قوانین پر عمل کرنا چاہیے اور سڑک حادثات کی روک تھام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ سنکرانتی تہوار کی تعطیلات کے پیش نظر گاؤں جانے والے عوام کی سلامتی اور گھروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے محبوب نگر ٹاؤن سرکل انسپکٹر محمد اعجاز الدین نے ایک صحافتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اہم احتیاطی مشورے دیے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ڈی جانگی IPS کی ہدایت کے مطابق چوری کے واقعات سے بچاؤ کے لیے عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ محمد اعجاز الدین نے کہا کہ گاؤں جانے والے افراد قیمتی زیورات اور نقد رقم گھروں میں رکھنے کے بجائے بینک لاکرز میں محفوظ رکھیں۔ انہوں نے ہدایت دی کہ روانگی کے وقت گھروں میں معیاری تالوں کا استعمال کیا جائے اور دروازوں پر پردہ ڈال کر گھر میں موجودگی کا تاثر قائم رکھا جائے۔ انہوں نے گھروں کی لائٹس مسلسل آن رکھنے کا بھی مشورہ دیا تاکہ مکان خالی ہونے کا اندازہ نہ ہو۔ مادھاپور زون میں کچھ عرصے سے ہو رہی دوپہیہ گاڑیوں کی چوری پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے پولیس نے ایک اہم پیش رفت کی ہے۔ مادھاپور ACP سریدھر نے انکشاف کیا کہ گاڑیوں کی جانچ کے ایک حصے کے طور پر 3 بین ریاستی چوروں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے قبضے سے تقریباً 50 لاکھ روپے کی 17 لگژری بائک ضبط کی گئی۔ گرفتار افراد میں سنتوش داس، منی کانت اور لوکیش ورما شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منی کانتا اور لوکیش اور ڈیلیوری بوائے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سنتوش داس کے خلاف شمشاباد علاقے میں ماضی میں 5 مقدمات درج ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ سب ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں اور چوری کی وارداتیں انجام دیتے ہیں۔ پاروت گری بنڈل کے انارم شریف میں واقع مشہور حضرت سید یعقوب شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کی تقریبات بڑی عقیدت کے ساتھ منعقد ہوئی۔ عرس شریف کے سلسلے میں تمام انتظامات وقف بورڈ کی نگرانی میں انجام دیے گئے تاکہ عقیدت مندوں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ درگاہ کی تقریبات 3 دن تک جاری رہیں گی، جن میں ریاست کے مختلف حصوں سے ہزاروں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے بنیادی سہولیات جیسے کھانا، پینے کا پانی، بجلی، صفائی کے انتظامات اور دیگر سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ تقریب میں وقف بورڈ کے انسپکٹر ریاض اور حیدرآباد سے وقف بورڈ کے ارکان نے شرکت کی۔ بابا کے پاس آ کے یہیں میرے بالا نکالا ہوں، یہیں منت میں پیدا ہوا ہوں۔ اس وقت سیلانی بابا کے نام پہ مشہور ہو رہا ہوں۔ میں 60 سال سے یہاں پہ آتا ہوں، میرے بالا وغیرہ سب یہیں نکالا گیا ہے۔
मेरा नाम याकूब जानी पहले था, सरकार का नाम था, इसलिए हर साल के पैसे 60 साल से मैं यहाँ तशरीफ़ लाता हूँ, गरीबों को खाना खिला के पूरा उसको पूरा कर देता हूँ। यहाँ पे पूरा संदले मुबारक के लिए गुलाब के फूल खिलाफा ले। मेदक ज़िले के कोलचानम में वाक़ दरगाह हज़रत शेख शहाबुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकारीब आज से शुरू हो गई। मुंतज़मीन आरिफुद्दीन और चांद पाशा ने बताया कि उर्स मेला आज से शुरू हुआ। मुंतज़मीन ने बताया कि उर्स के सिलसिले में यहाँ तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि इस मौके पर आसपास के इलाकों के अलावा हैदराबाद, मेदक और दीगर मुकामात से अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। उन्होंने कहा कि उर्स के हिस्से के तौर पर गाँव में चंदन का जुलूस अक़ीदत के साथ निकाला जाएगा। हजरत शेख शहाबुद्दीन शहीद रहमतुल्लाही गुलजाराम शरीफ 16 रजब जनवरी 6 तारीख बाद मगरिब संदल निकाल जा रहा है, 8:30 बजे तक पहुंच जाता। उसके बाद बयान है, खाने का इंतजाम। 23वीं तेलंगाना रियासती कांग्रेस का आगाज़ अबनूस फंक्शन हॉल पोचम मैदान वरंगल टाउन के वस्त में हुआ। रियासती जनरल सेक्रेटरी पी नागराजू ने शोहदा के लिए ताज़ियती करारदाद पेश की, जिसे मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया गया। इस मौके पर PDSU के नुमाइंदों श्रीकांत, राजिंदर, राजू महेश और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रोफेसर विकास बाजपाई ने PDSU की तलबा की इनकलाबी तंजीम के तौर पर तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना स्टेट कांग्रेस से इफ्तिताही खिताब करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन फेडरेशन की रियासती सेक्रेटरी राघा सुधा ने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें जो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म होने का दावा करते हुए इक़्तिदार में आई हैं, ख़वातीन पर हमलों और कत्ल को रोकने में नाकाम रही हैं। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स फेडरेशन कमेटी का इजलास वरंगल में मुनक़िद हुआ। मीटिंग में रियासती सेक्रेटरी इवांगा राघा सुधा के अलावा दिगर ज़िम्मेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सुधा ने कहा कि हम ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमतें ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही हैं। उन्होंने कहा कि वो ख़वातीन के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ने तैयार हैं। तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम मुधूल में अंडर 23 जोनल क्रिकेट मुकाबलों का आगाज़ मुकम्मल अमल में आया। इफ्तिताई मैच आदिलाबाद और मंशरियाल की टीमों के दरमियान खेला गया। इफ्तिताई तकरीब में लक्ष्मी नारायण, साबिक़ रुकन असेंबली निज़ामाबाद, इंस्पेक्टर मुधोल, तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन निर्मल ज़िला सदर बाजी राव पटेल, मुधोल सरपंच शबाना एजाजुद्दीन, नायब सरपंच मारूफ, क्रिकेटर सैयद नईमुद्दीन और दिगर ने शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन निर्मल ज़िले के सदर बाजी राव पटेल ने कहा कि ये जोनल मुकाबले 3 दिन तक जारी रहेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को रियासती सतह पर मज़ीद मौक़े फराहम किए जाएंगे। उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों पर जोर दिया कि वो खेल को जज्बे, नज़्म व ज़ब्त और स्पोर्ट्समैन के साथ खेलें ताकि ज़िला और रियासत का नाम रोशन हो। नाचारम एंटी ड्रग फोरम के ज़रिए तमाम तलबा के साथ आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बेदारी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर नाचारम के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और नाचाराम और HMT नगर कॉलोनी के रिहायशियों ने नाचारम चौराहे से HMT नगर पार्क तक एक रैली निकाली और मुकामी लोगों में बेदारी पैदा की। इस मौके पर खिताब करते हुए तेलंगाना ईगल फोर्स के DSP ने नौजवानों को नशे की लत में मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई उनके पास मंशियात फरोशी में मुलविस है तो वो इस पुलिस को इत्तला दें। नए तामीर होने वाले उस्मानिया अस्पताल का काम जारी है और एक बार मुकम्मल होने के बाद नए सिरे से बनाया गया अस्पताल निगहदाश्त के मरकज़ के तौर पर काम करेगा। 26 एकड़ पर फैले हुए नए अस्पताल में 29 शोबाजात होंगे, जिनमें 8 जदीद स्पेशलिटी विंग्स होंगे। इसके अलावा एक नर्सिंग कॉलेज भी होगा जो एक कैंपस के तहत तिब्बी तालीम और खुसूसी खिदमात को मरबूत करेगा। अस्पताल जुमला 12 मंजिलों पर मुश्तमिल होगा। उसका मॉडल भी पेश कर दिया गया है। ये वो मॉडल है जिसकी बुनियाद पर यह अस्पताल तामीर होने जा रहा है। इसमें जनाना हॉस्टल के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज,
मुर्दा खाना और दिगर सहूलियात की इमारतें भी होंगी। अगरचे अस्पताल के लिए दरकार पूरी ज़मीन अभी तक हासिल नहीं की गई है, ताहम हुक्काम ने कहा कि तामीर 30 माह के अंदर मुकम्मल कर ली जाएगी। प्रोजेक्ट की लागत का तखमीना 2700 करोड़ रुपए है। नई सहूलत को तेलंगाना के सेहत की देखभाल के बड़े प्रोजेक्टों में से एक के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका मकसद पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करना और सेहत की देखभाल की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मरीजों की देखभाल को बढ़ाना है।